귀한 은혜가 넘치는 찬양 감사드립니다. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose, is our passage for today. One of the convictions, main hinges of the Reformed faith, particularly the Presbyterian Church, is the providence of God. Providence of God. What this means is that God is the creator of all things. God is the ruler and sustainer of all things. In fact, to say God's providence is to say that God is the writer of all history. And without God, the earth, all that is in it, all that is living in it, all of its history, all of our national, societal, church, and individual human history as we know it would not have come to fruition. And all that we hope, plan, and do for our future will all become null and void. This is what we say, why we say providence of God is the main crux of our faith confession. God is our hope. God is our strength. God is our sustainer. God is and does all of these things because God is love above all other characteristics that we confess about God. To believe this is to say providence of God. When we are able to say this, and when the Bible proclaims this for us, aren't we really glad? We should be. One thing, though, Apostle Paul is adding, proclaiming, is that this wonderful blessing of all things working together for good, it has a condition. Two things. For those who love God, for those who are called according to His purpose. So first, there was God's grace calling us to be His children. And then the second condition is that we open our arms, our hearts, our lives, and embrace this gift of His calling, the gift of life. God is not talking about bringing Him gifts when He says, it's those who love me that I am guaranteeing this life of prosperity, health, and happiness. God never asks for any kind of gifts from us or sacrifice our lives, but what He means is to confess God as your only God. Confess your imperfections and your laxity, and come before Him in worship and hunger for His grace, His word, time of worship, and time of prayer. Then this promise applies to you. We know that all things work together for good for those who love God, who are called according to His purpose. 아멘. 시편 139편을 보면 하나님께서 어떤 하나님이신가? 섭리의 하나님이시라고 선포하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 어디서든 어떤 때든 지리적으로 어디에든 어떤 형편에 처해 있던 어떤 여건 환경에 처해 있던 어떻게 이런 것들이 다 변하건 하나님은 변하지 않으시고 우리의 곁에 항상 계시고 하나님 뜻하신 대로 선의 생명의 길로 인도하시는 우리의 삶을 책임지시는 하나님이시다라고 하는 하나님의 속성을 이렇게 선포했습니다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까? 그리고 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 또 내가 주께 감사함은 나를 지으심이 신묘막측하심이라. 주의 행사가 기이함을 내 영혼이 잘 아나이다 라고 했고, 하나님이여 주의 생각이 내게 어찌 그리 보배로운지요, 그 수가 어찌 그리 많은지요, 내가 세려고 할지라도 그 수가 모래보다 많도소이다. 내가 깰 때에도 오히려 주와 함께 있나이다. 이게 무슨 말을 하는 건가 하면, 내가 내 나름대로 이 세상에 꿈을 품고 열심히 일하면서 산다 하더라도 사실 나에게 필요한 것, 내가 가야 할 진로,
이거 10,000,000,000도 모르는 세상살이를 내가 하고 있는 겁니다. 근데 이 모든 것을 다 아시고 나를 지으시고 내 삶 가운데에 다 하나님께서 앞서 섭리하시는, 나를 보호하시고 사랑으로 애워싸시고 인도하시는 하나님이 계시니 얼마나 참 놀랍기도 하고 감사한 일입니까? 이런 신앙 고백을 하고 있는 겁니다. 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서. 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서. 이 말은 하나님께서 이런 하나님이시니 나는 잘 모르겠고 하나님께서 다 아시니 나를 하나님께서 인도해 주셔야 하겠기에 하나님을 더욱 사랑하는 삶을 내가 살게 하여 주시옵소서. 여기서 좌로나 우로나 치우치지 않는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이 하나님은 섭리의 하나님이시라고 하는 신앙 고백을 담고 있는 시가 139편입니다. 하나님 섭리라고 하는 말, Providence of God이라고 하는 표현은 개혁주의 신앙, 특별히 주류 장로교회가 인류 역사 속에 하나님의 주관 또는 역사의 저자로서의 하나님을 표현하기 위해 쓰는 표현입니다. 하나님의 섭리. 다시 말하면 하나님은 창조주이시고 우리가 알고 보고 경험하는 세상은, 그리고 개인 개인의 삶과 환경과 여건은 하나님이 주관하시고 그의 뜻과 행사로 전개되는 것이 우리가 알고 있는 경험하는 세상이라는 말이에요. 역사라고 하는 말이고, 이 시간이라고 하는 것, 공간마저도 하나님이 창조하시고 그 안에 우리를 두셨다고 하는 거죠. 이것도 좀 철학적이고 추상적이죠. 더 간단히 말씀을 드리자면 세상사와 인간의 세상살이는 다 하나님의 통치권 속에 들어있는 것이다 라고 하는 신학을 하나님의 섭리, Providence of God이라고 표현을 한 겁니다. 좀 더 실현적인 차원으로 하나님의 섭리를 설명하자면 하나님의 섭리 또는 계획은 어떤 성도나 인물이 겪는 시련과 고난은 결국 더 큰 선을 이루는 과정으로 변환되는 신앙의 눈으로 소망하고 보고 경험하는 것을 하나님의 섭리를 믿는다라고 표현을 하는 겁니다. 다양한 사건과 사람들의 선택이 하나님의 큰 그림 안에서 합력하여 선을, 즉 하나님의 뜻과 계획을 이루는 것이다 라는 표현도 하나님은 섭리의 하나님이시다 라고 믿는 신앙 고백이 되는 겁니다. 이렇게 또 설명을 해보겠습니다. 우리가 세상살이 하면서 건강상, 가정사상, 개인의 겪는 여러 가지 일들을 볼 때 때로 고난이 올 때도 있고 그 이유를 몰라서 헤쳐날 길이 없어서 난감해질 때가 있는데, 그 당시 당장은 알 수 없지만 결국 우리가 하나님을 믿고 의지할 때에 모든 것 다 보시고 모든 것 다 간섭하시고 모든 것 다 주관하시는 하나님이 다 아신다. 하나님이 나의 이 삶의 장 속에서도 오늘도 하나님은 일하고 계시다. 그러므로 결국 하나님은 모든 것을 협력하게 하셔서 선을 이루시는 하나님이시다라고 하는 말을 하나님의 섭리라고 합니다. 고난과 환난이 찾아오면 거기 고통이 있지만 그 가운데 섭리하시는 하나님을 고백할 때 시련을 통해 신앙은 오히려 더욱 깊어집니다. 그 모습, 그 처세도 같은 고난과 시련을 겪는 자들에게 희망을 주는 계기가 되는 삶이 오히려 되며, 당장은 이해하기 어려운 어려움이 나중에는 더 큰 유익으로 돌아오는 것을 가리켜 섭리의 하나님을 믿는 성도의 고난을 넘어 소망을 가지고 하나님의 손에 들려 결국은 승리의 삶을 일궈가는 성경의 원리를 가리켜 하나님의 섭리이라고, 인간과 관계를 이루는 하나님의 속성, 사랑의 속성을 설명해 주는 신앙의 표현이 되는 겁니다. 그러면 오늘 말씀 로마서 8장 28절을 우리가 이해한 대로 다시 한번 읽어 보겠습니다. 28절의 말씀 그대로는 이런 말씀이에요. 우리가 알거니와
하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님은 섭리의 하나님이신데 무엇을 어떻게 섭리하시는 하나님이신가? 우리의 세상살이 가운데 모든 것이 삶의 고난과 아픔마저도 합력하여 선을 이루시는 하나님이시다. 근데 중요한 것은 우리가 알거니와 뭘 알라는 것인가? 하나님을 사랑하는 자와 그 뜻대로 부르심을 입은 자, 이 의식으로 사는 자에게 그 뜻대로 부르심을, 은혜를 입은 자, 그 은혜에 합당한 삶을 늘 다짐하고 사는 자에게, 이런 사람에게 해당되는 약속이라고 하는 말입니다. 성경 속에 바로 이런 하나님을 사랑하는 삶, 하나님이 그의 뜻대로 부르신 삶에 합당한, 하나님을 절대적으로 믿고 하나님께 절대적으로 충의하는 삶의 결과로 하나님의 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 세상의 불완전, 인간의 연약함을 넘어 모든 것이 결국은 다 잘된 인물들을, 이런 사건들을 우리는 성경 속에서 많이 찾아볼 수가 있습니다. 그 중에 대표적인 사람이 아브라함이 아닐까 이렇게 생각을 해 봅니다. 창세기 12장을 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 라고 했습니다. 근데 하나님의 부르심을 살고 하나님의 도우심을 입은 아브라함이었지만 그냥 괜히 저절로 아무 이유 없이 그렇게 된 건 아닙니다. 하나님의 뜻이, 부르심의 뜻이 있었습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나 내가 지시할 땅으로 가라. 이렇게 하나님의 지시하시는 하나님의 부르심의 뜻을 깨달았습니다. 그리고 하나님의 뜻과 모든 축복이 맞물린 하나님의 초대가 있었을 때 아브라함은 이에 하나님이 나를 이렇게 부르셨으니, 나를 인도하시는 하나님이 내 앞에 계시니 두 번 다시 생각하지 않고 아브라함이 여호와의 말씀을 쫓아갔고 라고 그랬습니다. 아브라함은 하나님 축복 좋은데, 고마운데, 하나님의 축복의 삶의 초대의 이면에 아브라함 자신에게 납득이 안 가고 쉽지 않은 하나님의 뜻에 맞춰드려야 할 하나님의 요구를 힘들어도 믿고 순종했을 때 비로소 하나님이 축복하시고 도우시는 삶이 됐고, 인류 역사의 믿음의 삶, 순종의 삶, 축복의 삶의 표본, 그 이름을 바꿔주면서 만민의 아버지가 되라. 온 인류 역사 속에 모든 믿는 사람들의 믿음의 아버지가 되는 이런 영예를 주시더라고 하는 겁니다. 또 요셉이라고 하는 인물도 위대한 인물입니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심이라, 여호와께서 그의 범사에 형통케 하셨더라라고 그랬습니다. 역시 그 생애가 하나님의 부르심에 있음과 함께 하나님 도우시는 생애가 됐는데, 요셉 역시 하나님의 도우심, 축복이 고이는 삶이 된 이유가 있었습니다. 요셉은 평소에도 어려서부터도 하나님을 향한 바른 믿음과 그 뜻에 벗어나지 않는 믿음과 순종이 겸한 생애였습니다. 고난이 많았는데, 생명의 위협도 많았는데, 그래도 하나님의 뜻을 분별하려고 노력하는 삶이 됐고, 하나님의 뜻을 깨달았으면 기꺼이 그 하나님의 뜻에 자신을 맞추어가는 삶이었습니다. 그러다 보니 꿈을 꾸어도 하나님이 보이고, 남의 꿈도 그 얘기를 들으면 그 속에서 하나님의 뜻을 척척 알아내는 영감이 넘치는 인물이었습니다. 그러다 보니 하나님은 그를 도우시는 삶이 됐고, 자신이 원래 잡혀가고 옥살이까지 했던 애굽의 국무총리까지 됐고, 지혜롭게 나라를 운영해서 자기도 잘 되고 자기 아버지 집도 형통하게 되고,
형들과도 나중에 다시 만나서 화해를 하며 뭐니 해도 하나님을 잘 알고 하나님을 잘 믿고 순종하는 삶이면 하나님 도우시는 라이프가 되는 것이다 라고 하는 간증까지 했습니다. 하나님이 큰 구원으로 나와 당신들, 우리 아버지 집 가문을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 살리시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보내신 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 도우시는 생애는 하나님은 절대적으로 저버리지 않으시고 하나님을 절대적으로 순종하는 삶이 되면 나중에 뒤돌아보니 모든 인생의 고난의 장애 배후에는 하나님의 섭리의 손이 있다고 하는 이런 신앙 고백을 하면서 그들에게 보여준 겁니다. 하나님이 정말 도우시는 삶이 됐더라라고 간증을 한 겁니다. 바로 이 신앙 고백을 한 것 아닙니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 도우시는 삶이 된 겁니다. 아마 요셉보다 좀 더 선하고 좀 더 어려움을 겪은 성경 인물이 욥일 겁니다. 욥도 의인이었고 경건한 사람이었습니다. 하나님을 잘 믿고 섬기는 사람이었습니다. 근데 모든 재산을 다 잃었습니다. 건강도 다 잃었습니다. 그의 사랑하는 자녀들까지 다 잃었습니다. 친구들, 아내가 누가 뭐라고 하든 욥은 믿음을 저버리지 않았습니다. 욥은 이렇게 고난을 당한 것에는 하나님의 일하시는 모습이 그 뒤에 분명히 있다라고 믿었습니다. 하나님을 잘 아는 사람이었고 그런 처세로 살았습니다. 그래서 욥은 불가항력적인 하나님의 은혜를 선포하는 사람이었습니다. 내가 지금 눈에 보이지는 않아도 하나님께서 은혜로 이 상황을 덮고 계시다. 그리고 그 믿음 때문에 성도의 궁극적 승리를 믿고 선언을 한 겁니다. 이게 욥기입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 할렐루야. 내가 아는 하나님에 대한 신앙 고백을 이렇게 하더라고 하는 거예요. 나중에 가서는 이런 고백을 했어요. 내가 주께 대하여 귀로 듣기만 하였었더니 이제는 눈으로 주님을 봅니다. 나는 하나님을, 나를 책임지시는 하나님을 알겠습니다. 이 하나님 안다고 하는 말입니다. 이렇게 하나님을 아는 사람 역시 사도 바울의 고백과 같지 않습니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 귀로만 듣는 하나님이 아닌 하나님에 대해 배우는 정도가 아니라 눈으로 보는 하나님, 매일매일 삶 속에서 매사 속에서 하나님을 경험하는 삶, 매우 개인 체험적 신앙이 되며 하나님이 반드시 더욱 선한 길로 인도하시는 사람이 됐더라고 하는 말입니다. 그리고 또 위대한 인물 중에 룻이 있지 않습니까? 룻. 이 룻기를 읽어보면 처음에 특히 자칫 잘못하면 믿고 결혼했다가 남편이 죽고 시아버지 죽고 빈털터리 가정에서 나와 아주 이 비극적인 이 생애가 될 수밖에 없었던 이런 가능성이 충분히 있는 신세였었어요. 그나마 사랑하는 시어머니 나오미의 권면으로 고향으로 돌아가라. 아직 젊으니까 새 삶을 가서 시작해라. 거기 좀 희망이 남아있는 거지 나 따라오면은 아무 희망이 없다. 이런 말 해준 거 아닙니까? 룻은 아예 하나님이 그 삶을 책임지시기로 작정한 삶을 내가 살고 있다. 알고 있었습니다. 어제는 온화했고 오늘은 앞으로 갈 바를 모르는 이런 모습이 된 것에 대해서 이거 어쩌지 큰일 났다. 이런 마음이 앞서는 것보다는
여기에 섭리하시는 하나님이 우리와 동행하신다. 이 마음으로 사로잡힌 삶이더라고 하는 겁니다. 그래서 성령께서 지혜와 착한 성품을 주셔서 시어머니 나오미가 넌 아직 젊은데 집에 고향에 돌아가서 잘 살아라 했더니 어머니, 나는 이 집의 며느리로서 당신들이 정했으면 정한 것이지 나를 이 집에서 내 남편이 죽었은들 나를 남 취급하지 마십시오. 이렇게 대답을 합니다. 오히려 시어머니를 훈육하다시피 합니다. 그리고 내가 이 집에 와서 하나님을 믿게 되고 하나님 사람이 됐는데 이젠 믿음으로 사는데 하나님의 품을 떠나라는 말씀을 하시는 건데 그런 말씀 하지 마십시오. 나는 죽든 살든 어머니의 딸이 됐습니다. 가라고 하시다니 무슨 말입니까? 내가 이 집에 와서 믿게 된 하나님이 내 하나님인데 하나님을 떠나라니 그런 말씀 하지 마십시오. 이렇게 하나님이 정해주신 부르신 생명 나의 자아 되물리는 거 없습니다. 나보고 죽으라고 하는 것과 같은 말을 지금 하고 있는 겁니다. 나는 어머니 딸입니다. 나는 하나님의 것입니다. 나는 죽기까지 어머니 따라갑니다. 나는 죽어도 하나님 내 하나님의 뜻 안 떠납니다. 라고 충의를 선언했더니 그 생애가 하나님이 가장 선한 승리의 삶으로 책임져 주시는 생애가 되더라고 하는 말입니다. 게다가 구세주 예수 그리스도를 땅에 모셔오는 가문을 이루는 영예까지 누리게 되지 않았습니까? 맞죠? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 할렐루야. 이런 위대한 사람을 그 생애와 그들의 삶을 형통과 복과 승리로 인도해 주시는 성경 속의 이야기들은 가득 채워 있습니다. 그리고 나중에 가보면 하나님이 책임지시는 사람들의 모습이 됐던 것을 이 성경의 이야기들을 우리가 알고 있다고 하는 것, 하나님의 이 사랑의 생명의 섭리의 손길이 보여지는 생명의 책 성경 말씀을 우리가 알고 있다고 하는 것, 가지고 있다고 하는 것 얼마나 큰 영광입니까? 사도 바울은 이 말씀을 통해서 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이런 여러 예들을 보게 되면 하나님 축복, 하나님 도우시는 삶에 분명한 원리가 있는 것을 발견합니다. 하나님을 잘 믿는 삶이 되라. 하나님을 사랑하는, 진정 하나님을 사랑하는 삶이 되라. 하나님을 그 뜻에 잘 맞추어 사는 삶이 되라. 그러면 그 삶은 축복의 삶으로 하나님 책임지신다. 이 말씀을 선포하고 있는 겁니다. 그래서 사도 바울의 말씀을 잘 주석하면 하나님을 사랑하는 자라고 하는 뜻과 그 뜻대로 부르심을 입은 자라고 하는 뜻은 믿음으로 살 때 하나님 뜻 안에 목적 있는 삶을 살 때, 즉 내가 하나님 눈에 누구인지를 분명히 깨닫고 사는 사람은 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 하나님이 도우시는 삶이, 하나님 책임지시는 삶이 되는 거라고 선포하고 있는 말씀입니다. 또 다르게 말하면 하나님의 영광을 위해 살고 모든 것을 하는 내 모든 일과 꿈을 노상 하나님의 뜻에 재조명하여 사는 사람이 만사 형통 하나님 도우시는 삶이 되는 것이라고 풀이할 수 있다는 말입니다. 그리고 물론 하나님이 도우시는 생애에 아브라함보다도 요셉보다도 룻보다도 사도 바울이나 어떤 위대한 성경의 인물들이나 역사의 인물들보다 가장 퍼펙트한 하나님이 도우시는 삶의 표본은 우리 주 예수
그리스도이십니다. 예수님도 믿음이 필요하셨을까요? Of course. 지난 주일에 말씀 나누지 않았습니까? 완전한 하나님이 땅에 오신 것, 사람의 옷을 몸을 입고 오신 거 맞아요. 그런데 반 하나님 반 사람의 모습으로 이 지상에 사신 거 아니에요. 완전한 사람도 됐다고 하는 거예요. 사람의 부족한 것, 겁 나는 것, 두려운 것, 염려하는 것, 이거 좀 피했으면 그런 감정 다 지나간 예수님이라고 하는 거예요. 근데 왜 하나님께 드려지는 완전한 화목제물이 온 인류를 대신해 화목제물이 되셨는가? 그 이유는 우리가 다 경험하는 그 imperfection들, 그 모든 죄, 모든 두려움, 거기에 다 내가 받은 소명을 잃지 않고 이것을 끝까지 십자가에 못 박혀 우리 대신하여 그 목숨, 피 한 방울 한 방울 다 흘리실 때까지 지키셨기 때문에 그런 완전한 예수 그리스도가 되셨기 때문에 우리에게 지금까지도 예배를 드리는 구세주가 되신 것 아니겠습니까? 그래서 예수님도 믿음이 필요하셨던 것 분명합니다. 예수님도 하나님의 뜻에 그 소명 라이프 콜링에 맞추는 충이 노력이 필요했을까요? Of course. 예수님이 이 하나님 앞에 사랑과 충이로서 사셨기 때문에 그래서 우리가 여기에 지금 있는 겁니다. 예수님이 온 인류의 구세주가 되시는 과정 속에는 쉬운 일의 연속이 아니었습니다. 사람들에게 천국을, 하나님의 사랑을, 생명을 선물하려 오셨는데 배척을 당하셨습니다. 심한 핍박과 고난이 있었습니다. 결국 십자가의 죽으심, 최악의 경험을 감수하시며 예수님은 어떻게 하셨습니까? 내가 이렇게 꼭 죽어야 되는 겁니까? 인간의 감정 있었어요? 항의했어요? 십자가에 달리셔서 엘리 엘리 라마 사막타니, 하나님 나를 어떻게 이렇게 버리십니까? 원망도 했습니다. 그러나 그 마음속에 전날 밤의 기도가 승리했습니다. 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 이루시옵소서. 그리고 다 이루었다 하고 역설의 찬송에 선포를 하시고 숨을 거두셨습니다. 그러므로 온 인류의 구원하신 부활의 첫 열매의 영예를 누리셨습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 맞지 않습니까? 저는요, 오랜 세월 목회를 하는 가운데에 많은 교인을 접했습니다. 그런데 그 중에도 참으로 믿음으로 능력으로 사탄이 쉽게 흔들어 놓지 못하는 사람들을 많이 알게 됐습니다. 이게 어떤 사람들이었는가? 하나님 앞에 진심으로 하나님 영광을 위해 꿈을 품고 목적의식으로 살겠노라고 결단한 사람들이었습니다. 하나님이 도우시는 삶, 하나님이 책임져 주시는 사람들이었습니다. 가만 보면 사명감으로 살려고 나서다가 첫 단계에서 시험과 유혹으로 낙오되는 사람들도 많이 있는데 그런 사람 아니었습니다. 명예욕 때문에 하나님 영광 가리우는 사람들 아니었습니다. 권세 유혹 때문에 왜 직분 사명을 받았는지 기억 상실하는 사람들 아니었습니다. 마귀가 가까이 감히 까불지 못하는 사람들이었습니다. 하나님이 능력으로 동행해 주시는 사람들인 게 분명했습니다. 근데 이런 사람들, 그들이 소유한 능력, 믿음의 사람들 남보다 강해서 그랬던가? 흔들리지 않는 사람들이라서 그랬는가? 별난 사람들이었는가? 아니었습니다. 그냥 우리와 같은 보통 사람들이었습니다. 좋은 일만 있던 사람들이었나? 누구와도 같이 시험 있고 낙심 있고, 근데 끝까지 믿음은 저버리지 않는 사람이었습니다. 모두 한 가지의 공통점이 바로 그것이었습니다. 끝까지 하나님께 향한 사랑이 약해지지 않는 사람이었습니다. 끝까지 예수를 따르겠다고 다짐하고 예수를 따르는 삶을 사는 사람들이었습니다. 교회 생활이
우선인 사람들이었습니다. 아, 저 말 또 하는구나. 근데 진짜예요. 진짜 그랬습니다. 예배 시간을 사모하고 진정 하나님을 꼭 만나보고 엄숙하고 경건으로 하나님과 함께 매일을 사는 사람들이 하나님 책임지시는 사람들이더라니까요. 그리고 모두가 기도 시간, 말씀 묵상 시간을 기뻐하고 귀하게 여기고 생명으로 삼는 사람들이었습니다. 이런 사람들, 꿈들을 이루고 기도 응답이 있는 기적의 삶을 사는 사람들이고, 어떤 상황 속에서도 믿음과 소명의식 저버리지 않고 하나님이 평강으로 마음을 지키시고 형통으로 그 삶을 하나님이 인도하시는 삶이 되더라고 하는 말입니다. 진짜 그렇습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 시편 91편 마지막 부분에 이 말을 했습니다. 하나님이 가라사대 저가 나를 사랑한즉 내가 저를 건지리라. 저가 내 이름을 안즉 내가 저를 높이리라. 저가 내게 간구하리니 내가 응답하리라. 저희 환난 때에 내가 저와 함께하여 저를 건지고 영화롭게 하리라. 내가 장수함으로 저를 만족해 하며 나의 구원으로 보이리라 하시도다. 9월의 교회 달력 성구 말씀입니다. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이니라. 은혜로 부르신 생명의 삶을 사시는 여러분, 하나님께 향한 사랑과 충이 변치 마시고 모든 것이 합력하여 선을 이루며 하나님 책임지시는 생애가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님의 사랑으로 하나님을 잘 알므로 그리스도의 중보하심으로 성령의 도우심으로 우리와 늘 함께 하시는 삼위일체 하나님 은혜 안에서 저는 고달픈 삶이지만 믿음과 충의로 오직 주 안에서 승리하게 하옵소서. 넉넉히 이기는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 모든 것을 합력하여 내 삶에 반드시 선을 이루시는 하나님을 잘 알게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.